आत्म ज्योति प्रगटाने आए सद्गुरु तेरी जय जयकार। अंतर दीप जला तुझे पाकर रोम रोम तेरा करे आभार। आत्म ज्योति प्रगटाने आए सद्गुरु तेरी जय जयकार। अंतर दीप जला तुझे पाकर रोम रोम तेरा करे आभार। आचार्य श्री डुंगर जी महाराज साहेब, सौराष्ट्र केसरी प्राणलाल जी महाराज साहेब, गोंडलगत शिरोमणि श्री जयंत मुनि जी महाराज साहेब के चरणों में वंदन। तपस्वी पूज्य श्री माणिक जी महाराज साहेब, तपस्वी पूज्य श्री जयचंद्र जी महाराज साहेब के चरणों में हम करें नमन। गोंडलगज दिवाकर श्री गुरिस मुनि जी महाराज साहेब, राष्ट्रीय संत युग दिवाकर श्री नम्र मुनि जी महाराज साहेब को करे प्रणाम। भक्त चले भगवान के घर, सदियों से होता आया है, आज पधारे स्वयं प्रभु, अहो भाग्य ये हमने पाया है। सत सत वंदन सत सत अभिनंदन, सत सत वंदन सत सत अभिनंदन। राष्ट्र संत चलकर आए, धन्य धन्य वो शुभ कर्म दिवाकर, जो फिर तेरे दर्शन पाए। आज हम विदाई किसकी करें, जाते हुए वर्ष की या अज्ञानता में बीते हुए उस अमूल्य समय की। स्वागत किसका करें, आने वाले मात्र समय का, जिसको हम आने वाला वर्ष कहकर पुकारते हैं, या एक संत के सानिध्य में आने वाले समय को सुधारने का। तो भक्तों चलो आराधना करें उवस सग्र मंत्र की, जिससे सफल होंगे सारे काम। श्री श्री पार्श्वनाथाय नमः। मम मनोरथ पूरय पूरय
स्वाहा लाचार माँ खास रही है, दवा का इंतजाम नहीं है। सुबह रूखा सूखा खा लिया, शाम के लिए सामान नहीं है। चंद रुपयों की खातिर कुचल जाते अरमान सभी, काम के बोझ तले दबे नन्हे संसार की ओर ले जाता हूँ। दया करुणा ममता की तुमको सच्ची तस्वीर दिखाता हूँ। आओ तुम्हें सुनहरे भारत के दर्शन करवाता हूँ। मैं राम शर्मा एक जानी मानी कंपनी के ऊंचे पद पर काम करता हूं। आज जब सभी नव वर्ष की आगमन की खुशी में मग्न हैं, पर मुझे अपनी यह खुशी अधूरी लगती है। जैसे ही मैं खुश होने की कोशिश करता हूं, तभी
अचानक मेरी आंखों के सामने मेरे साथ घटित हुई सुबह की वो घटना आ जाती है जिसे मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। आज सुबह मेरे साथ जो घटना घटित हुई वह अनायास न जाने क्यों मेरा ध्यान वापस अपने बचपन की ओर खींचे ले जा रही थी। वह 5 साल का नन्हा बालक खिलौनों की टोकरी लिए मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ा जा रहा था। उसकी वह करुणा एवं दर्द भरी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है। बाबूजी, खिलौने ले लो। ओ बाबूजी, खिलौने ले लो। जिन खिलौनों से खेलने के लिए बना है यह बचपन, उन खिलौनों को बेचने मजबूर है बालक का कोमल मन। आंसू भी रो पड़े इन मासूमों को देखकर। मुंह मोड़कर आगे ना जाओ, जरा डालो इन पर एक नजर। थकान में खुशियों के पलों को खोजता है ये बचपन। छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीजों को तरसता है ये मन। उनको पाने को ये मिलकर देख रहे हैं सपने, पर हो जाते मायूस जब लगता ये नहीं हो सकते अपने। कब बंद होगा इन छोटे छोटे मासूमों पर अत्याचार? कब मिलेगा इनको खेलकूद और शिक्षा का अधिकार? क्या खिलने से पहले ही मुरझा जाएगा इनका बचपन? क्या
क्या हमारे पास है इसका कोई जवाब? और आखिरकार अत्याचार सहते सहते मासूमों के कोमल मन में जाग उठा आक्रोश, और सभी मिलकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे, अत्याचार का विरोध करने लगे। लेकिन ये विरोध और हिंसा नहीं है इस समस्या का समाधान। हिंसा के रास्ते पर चलकर ये बच्चे कैसे बनेंगे अच्छे इंसान? और इसके समाधान के लिए आई एक दिव्य किरण। उनको दिशा दिखाने चले सभी बालक उस ओर एक नया जीवन पाने। और ये किरण थी पूज्य गुरुदेव के आशीष की, उनके प्रेम की, उनके मार्गदर्शन की। भूल न जाऊं कहते कहते, भूल न जाऊं कहते कहते, गुरु तेरा नाम मेरे दिल में सदा रहे, रहते रहते भूल न जाऊं कहते कहते। जग का ठुकराया हूँ मैं, आया हूँ तमन्ना लेके, बाहर में खड़ा हूँ मैं, बाहर में खड़ा हूँ मैं, शरण में ले भी भूल न जाऊं कहते कहते, भूल न जाऊं कहते कहते। भक्तों, आज की इस घटना को आप सभी के समक्ष रखने का उद्देश्य है हमारे देश में चारों ओर फैल रही बाल श्रम के वृत्ति की ओर सभी का ध्यान दिलाना। भक्तों, मैं भी उन बच्चों में से एक था। गुरुदेव की शरण में जाने पर आप मेरे जीवन में आए इस परिवर्तन को देख सकते हैं, किंतु आज भी मेरे देश में मेरे जैसे हजारों बाल मजदूर मालिकों के अत्याचार का शिकार है। बचपन ममता का भूखा है, प्यार का प्यासा है, सपनों की उड़ान है, जीवन का अनमोल पल है बचपन। इसको खिलने दीजिए, बढ़ने दीजिए। अपने स्वार्थ के लिए इनके नन्हे नन्हे कंधों पर काम के पहाड़ जैसा बोझ मत डालिए, ताकि वे नन्हे नन्हे फूल ले सके आजादी की सांस, नन्हे नन्हे सपनों के पंखों के सहारे उड़ सके खुले आसमान में, सारे जहान में, सारे जहान में, सारे जहान में।
बदली दृष्टि बदला नजारा, मिला जो गुरुदेव साथ तुम्हारा, आए तेरे चरणों में तो चमका है तकदीर का तारा। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। गुरु के चरणों में मिलता है एक नया विश्वास। गुरु है माता पिता, गुरु है गुरु सखा साक्षात। जीवन की मुश्किल राहों में वही पकड़ता हाथ। गुरु सूर्य है, चंद्र गुरु है, गुरु ही पूर्ण प्रकाश। मिला जो साथ तुम्हारा तो रोशन जहां हमारा। ज्ञान की कलियां प्रेम के धागे सुंदर हार बना के। राष्ट्र संत ओ युग के दिवाकर तुमने सब में बांटे। मिला जो साथ तुम्हारा, मालूम साथ चुनिए दुनिया रोशन गह से सूनी। मालूम साथ चुनिए दुनिया रोशन गह से सूनी। मुंहिंजो सुर तुझ जैसा प्यारा मिले जदे, गीत असा जो मधुर तरानो बने तदे। ನನ್ನ ದನಿಗೆ ನಿನ್ನ ದನಿಯ ತೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದನಿಯ నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మనసురంగ అవతరించి. నిందే స్వరగం నింగలుడే స్వరగం ఒత్తు చెరు నమ ఒడే స్వరమై. મળ્યો જો સાથ તમારો તો રોશન થયો જન મારો. જ્ઞાન की कलियां प्रेम के धागे सुंदर हार बना के. राष्ट्र संत युग के दिवाकर तुमने सब में बांटे. हो मिला जो साथ तुम्हारा, मिला जो साथ तुम्हारा तो रोशन जहां हमारा. ભવ્યતા છે ને એ ભોગ વગર સર્જાતી નથી. આજ જે ભવ્યતા દેખાય છે ને, આપણે તો રેડીમેડ ચેર ઉપર આવી જશું, મસ્તીથી બેસીને સાંભળશું. પણ દિવસોના દિવસો, કલાકોના કલાકો પોતાનું સ્ટડી, પોતાનો બિઝનેસ, પોતાની ફેમિલી રિસ્પોન્સિબિલિટી, આ બધાને ગૌણ કરીને આ અરહમના યુવાનો, આ લુકેલેન્ડના જે દીદીઓએ જે મહેનત કરી,
જે સમસ્ત કોલકાતા સંઘના જે ભાવિકોએ આ કાર્યક્રમ સર્જવા માટે મહેનત કરી, એક વાત હંમેશા યાદ રાખજો. મેં પહેલા દિવસે પણ કીધેલું હતું, સાગરમાં ભરતી આવે, ખાબોચિયામાં ક્યારેય ના આવે. વરસાદ વરસી જાય ને પછી ક્યાંક ક્યાંક રોડ ઉપર ખૂણામાં ક્યાંક ક્યાંક પાણી ભરાયેલું હોય, પણ આકાશમાં જ્યારે ચંદ્ર આવે ત્યારે દરિયો હિલોડા લેવા લાગે, દરિયામાં ભરતી આવવા લાગે. ખાબોચિયું બિચારું એમનેમ જ હોય છે. જેનું દિલ દરિયા જેવું હોય ને એ જ આ ભક્તિની ભરતી સર્જી શકે છે. આની માટે ભોગ દેવો પડે છે. અને યાદ રાખજો, પરમાત્માના મુખેથી પણ એક શબ્દ નીકળેલો, ગુરુ પશ્ચાત. ગુરુને પ્રસન્ન કરવાને એ શિષ્યની સૌથી મોટી સાધના હોય છે. કારણ કે શિષ્ય માટે ગુરુના ચહેરાનું સ્મિત એ સ્વર્ગ હોય છે. આજ જેમ જેમ મારા ચહેરા ઉપર આમ પ્રસન્નતા આવી રહી છે, હું જોઈ રહ્યો છું, એક એક યુવાનોના ચહેરા ઉપર આમ એક અલગ ખુશી, એક અલગ આનંદ, એક અલગ ભાવ. હું સમજુ છું આ તમારો પ્રેમ છે. હું સમજુ છું આ તમારું ડિવાઇન કનેક્શન છે. સમજાય છે કે આ તમારો એક ડિવાઇન લવ છે. એના વગર આવું ના થઈ શકે. કલકત્તા આટલા ભાવથી, આટલા દિલથી, આટલો ભોગ આપીને આજની આ ડિવાઇન નાઇટને સાચા અર્થમાં ડિવાઇન બનાવશે. એમનેમ થાય? એમનેમ થઈ શકે ના. એની પાછળ ભોગ હોય, એની પાછળ સમય હોય, એની પાછળ પોતાની અંદરમાંથી જ્યાં સુધી પરસેવો બહાર ના આવે ને પરસેવો જ સેવા કરી શકે, એકદમ ના કરી શકે. અને જોઈ રહ્યો તો હમણાં કે આવી કડકડતી ઠંડીની વચ્ચે પણ અમુક અમુકને પરસેવો આવી રહ્યો હતો. ભજવાય, બરોબર ભજવાય, યોગ્ય રીતે ભજવાય. દિલની લાગણી, દિલના ભાવ વગર છે ને ક્યારેય આવું થાય જ નહીં. કામ કરવું અલગ છે ને સેવા કરવી અલગ છે. सचमुच गुरुदेव, आपको पाकर हमने क्या पाया, इसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है. बस हमारी भावी, हमारी भक्ति का व्यक्त करने का माध्यम है. भीम और उसकी टीम पेड़ के नीचे खेल रही है. ए राजू, इतना क्या उछल कूद कर रहे हैं, क्या बात है? अरे राजू, क्या आज तुम्हारा जन्मदिन है? अरे नहीं कालिया, आज तो 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है. और आज रात हम सब नए साल का स्वागत करने के लिए धूमधाम से पार्टी मनाएंगे. हाँ हाँ भीम, हम सब आज रात पार्टी मनाएंगे. भीम, लेकिन हम लोग पार्टी मनाने कहाँ जाएंगे? हाँ, शिवानी के ढाबे में. हैं, पार्टी वो भी शिवानी के ढाबे में?
आओ भैया भीम, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का हमारे ढाबे पर स्वागत है। बहुत भूख लगी है। चलो हम सब मिलकर कुछ खाते हैं। शिवानी की माँ ने सबके लिए बहुत खाना बनाया है। दोस्तों, आज खाने में तो बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है। हाँ, आज खाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। चलो कुछ और खाते हैं। पर इसका क्या करें? अरे उस्ताद, ये डस्टबिन कब काम आएगा? चलो उसमें फेंक देते हैं। तभी भीम उसके पीछे पीछे जाता है और वह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। यह क्या? हम तो डस्टबिन के पास जाना भी पसंद नहीं करते, और ये बच्चे कितने खुश होकर हमारा जूठा खाना प्रेम से खा रहे हैं, जैसे कई दिनों से भूखे हो। भीम आगे जाकर उन बच्चों की बात सुनता है। वाह, आज कितने दिनों बाद हमें स्वादिष्ट खाना मिला है। सच में आज तो पेट भर गया। ये दृश्य देखकर भीम कांप उठता है, फिर कुछ सोचने लगता है। क्या सोच रहे हो भीम? आज इन मासूम बच्चों की यह हालत है। यदि हम आज नहीं समझेंगे तो कल हमारी भी शायद यह हालत हो सकती है। और कैसे भीम? हमारे पास तो सब कुछ है। कालिया, अगर आज हम पैसों का सही उपयोग नहीं करते हैं तो आगे शायद हमें कुछ ऐसा ही बनना पड़े। अरे ऐसे तो इनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, और मैंने सुना है कि कई बच्चे ऐसे कूड़ेदान या रास्ते का खाकर बीमार हो जाते हैं। मैंने तो कई बच्चों को ठंड से कांपते हुए भी देखा है। बहुत से लोगों के पास पढ़ने के भी पैसे नहीं होते हैं। मेरे मन में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम इस 31 की रात को स्पेशल और यादगार बनाकर नए साल की शुरुआत एक नए अंदाज से करें। वो कैसे भीम? हम सब आज 31 की नाइट को यादगार बनाने के लिए इन अनाथ बच्चों को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं। वाह इंदुमती, क्या आइडिया है। और हाँ, हम सबके पास हमारे जमा किए गए जो पिगी बैंक में पैसे हैं, आज हम सब इन बच्चों को न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। चलो चलो सब चलते हैं। यदि आज हम डस्टबिन के पास इन गरीब बच्चों को अपनी आँखों से नहीं देखते तो कभी उनका दुख समझ नहीं पाते। चलो आज से हम सब डिसाइड करते हैं कि हम अपने नए साल के आने वाले सभी दिनों में हम अपनी हर खुशी इन बच्चों के साथ मनाएंगे। सब बच्चे भीम के साथ न्यू ईयर की शुरुआत आश्रम जाकर करते हैं। Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the birds that sing. Thank you God for everything. हमने गीत सुनाए, हमने रंग सजाए, हमने रूप दिखाए तुम्हें, हमने दुनिया के वासी, हमको नई फिक्र जरा सी, हम नई नई बात बताए तुम्हें। लहरा के बल खा के और झूम के हम गाए, जो दिलों की बात है हम गाए, जो सबकी ही बात
31st डिवाइन नाइट के अवसर पर हमारे पूज्य गुरुदेव श्री का आशीर्वाद ले और उन्हें वंदन करें। पूज्य गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा हो तो हम अपने नए मित्रों को नए साल का ये उपहार देना चाहते हैं। આવતી વખતે જોયું હશે બધાને કે બહારમાં કેટલા બધા ગરીબ પરિવારો ઉભેલા હતા. એમના બાળકોને પણ ગિફ્ટ આપવામાં આવી અને એ મોટા લોકોને પણ બ્લેન્કેટ આપવામાં આવ્યા. આપણા સુખમાં જ્યારે આપણે બીજાને ભાગીદાર બનાવીએ છીએ, આપણા સુખમાં જ્યારે આપણે બીજાને ભાગીદાર બનાવીએ છીએ ત્યારે આપણું સુખ ક્યારેય ઘટતું નથી અને બીજાનું વધ્યા વગર રહેતું નથી. આપણા સુખની અંદર જ્યારે બીજાને ભાગીદાર બનાવીએ છીએ ને, જેમાં બાળકોએ પોતાની પિગી બેંકના રૂપિયામાંથી આ બધા ગરીબ બાળકોને આપવા માટેની એક મસ્ત થીમ આપી. બસ હું ઈચ્છું છું કે આપણી આવતી પેઢી અત્યારથી, બાળપણથી, નાનપણથી, ચાહે લુકેલેન્ડમાં હોય કે ચાહે ચંદના સ્વાધ્યાય મંદિરમાં હોય ક્યાંય પણ એનામાં એવા સંસ્કાર પડે કે સુખને હું વહેંચતા શીખું, સુખને હું આપતા શીખું. અને જે સુખને આપતો હોય છે ને, એનું સુખ ક્યારેય ઘટતું નથી. અને જે સુખને ખાલી ભોગવતો હોય છે ને, એનું સુખ ક્યારેય વધતું નથી હોતું. બસ તમારું સુખ ઘટાડવું કે વધારવું એ તમારા ઉપર છે. તમારા સુખમાં તમે બીજાને ભાગીદાર બનાવતા શીખી જાઓ. સુખમાં જે બીજાને ભાગીદાર બનાવે છે, યા દુઃખ આવતું નથી અને આવે ને તો ભગવાન તમારા દુઃખના ભાગીદાર બની જતા હોય છે. કેવા કેટલા યુવાનો આજના દિવસે ભટકતા હોય છે, રોંગ વે ઉપર જતા હોય છે. બસ એ ક્યાંય જાય નહીં અને આપણામાં સમાઈ જાય, આપણાની વચ્ચે જ ગોઠવાઈ જાય, એના માટે આજનો કાર્યક્રમ છે. સુખ જેટલું આપો નહીં, સુખ જેટલું આપો નહીં એટલું જ વધતું હોય છે. અને જેટલું માપો કે જેટલું ભોગવો નહીં એટલું જ ઘટતું હોય છે. ડિવાઇન નાઇટનો આ મેસેજ તમારા સૌના હૃદયમાં વસવો જોઈએ.
रंग मारे रंग मारे गुरु तारा ही रंग रंगाई गयो रे गुरु तारा ही रंग रंगाई गयो रे रंग मारे गुरु तारा ते रंग रंगाई गयो गुरु तारा ते रंग रंगाई गयो रे। मानव सेवा, प्रभु की सेवा, सेवा सच्चे धर्म का सार, यही भाव ले सेवा के पथ पर चल रहा है अरम परिवार। मन बुद्धि में उजले आत्म मार्ग पर चलते इस घटनाक्रम को प्रस्तुत करने आ रहे हैं साधक भाई दीदी एवं कोलकाता, चेन्नई, मुंबई से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित भक्त। આજે ફાઇનલ એક્ઝામનું લાસ્ટ પેપર છે। બધા એક્ઝામ હોલની બહાર પેપર વિશે ડિસ્કશન કરે છે। વંશ, તારું પેપર કેવું ગયું? તને સૌથી વધારે ટેન્શન હતું ને? પણ પેપર તો સારું ગયું છે એટલે રિલેક્સ છું। હાય પાયલ, શ્રુતિ અને દેવાંશી પણ આવી ગયા। તમારા પેપર્સ કેવા ગયા? અમારા ત્રણેયના તો ખૂબ જ સારા ગયા છે। 85% તો શ્યોર આવશે। ગુડ, નાઉ વોટ્સ ધ પ્લાન? આજે તો ઘરે જઈને રેસ્ટ જ કરવો છે અને હું પણ આજે આખા વીકની ઊંઘ પૂરી કરવાની છું। ઓકે, આજે બધા રેસ્ટ કરીએ। કાલે સાંજે બરિસ્ટામાં મળશું અને કોફી પીતા પીતા આપણા ફ્યુચરના પ્લાન કરશું। ગુડ આઈડિયા। ચાલો, બાય। વી હેવ ફિનિશ્ડ અવર ગ્રેજ્યુએશન। હવે શું? હું તો હજુ આગળ ઘણું બધું ભણીશ। હું મેનેજમેન્ટમાં માસ્ટર કરીશ અને મલ્ટીનેશનલ કંપનીની ચીફ મેનેજર બનીશ। વાહ પ્રિયલ, બહુ ઊંચે ઉડવાના સ્વપ્ન છે ને? બાય એની મીન્સ હું એને સાકાર જરૂર કરીશ। પછી તમારે મને મળવું હશે ને તો પહેલાં મારા સેક્રેટરી પાસે અપોઇન્ટમેન્ટ લેવી પડશે, સમજ્યા? ઓલ ધ બેસ્ટ। થેન્ક્સ પાયલ, પણ તારો પ્લાન શું છે? એ તો સુમિત જે કહેશે એ જ થશે। ના ના, એવું કાંઈ જ નથી। વી આર જસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ। એ તો સમય જ બતાવશે। મિત્રો ક્યારે પતિ પત્ની બની ગયા તે તો ખબર જ ન પડી, કેમ? દેવાંશી,
તું કેમ ચૂપ છે? તે શું વિચાર્યું છે તારા ફ્યુચરના માટે? પ્રિયલ, મારી ઈચ્છા તો પૂજ્ય ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં સેવા અને સાધના કરવાની છે. મિશન્સમાં સેવા તો અમે બધા પણ આપીએ જ છીએ ને. મારી ઈચ્છા તો પૂજ્ય ગુરુદેવના શરણમાં જ રહેવાની છે. દેવાંશી, તું કઈ દુનિયામાં છે? ખબર છે ને આ 21st સેન્ચુરી છે. 21st સેન્ચુરીની મોડર્ન, એડ્યુકેટેડ અને વેલ ટુ ડુ ફેમિલીની એકની એક દીકરી સાધ્વી બનવાનું સપનું જોઈ રહી છે. હા પ્રિયલ, અનંતકાળ પછી મળેલા માનવભાવને સાર્થક કરવા માટે આ જ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે. પરમાત્માના માર્ગે ચાલીશું તો એક દિવસ પરમાત્મા બનીશું. ઓકે, તું બનજે સાધ્વી. અમે તારા દર્શન કરવા આવશું. વંશ, હું મજાક નથી કરતી. આ જ સાચા સુખનો માર્ગ છે. અહીંયા તમને જે સુખ અને શાંતિ મળશે તે દુનિયામાં ક્યાંય નહીં મળે. તું બ્રહ્મા છે, ત્યાં છે શું? છે કોઈ મનોરંજનના સાધનો કે માધ્યમ? વંશ, આ ભવ મનોરંજન માટે નથી, મનોમંથન માટે છે. આ માનવ ભવ જ એવો છે જેમાં આપણી પાસે મન છે, વિચારવાની શક્તિ છે. બાકી તિર્યંશ અને વનસ્પતિના ભવમાં શું કરી શકીએ? હોલ્ડ દેવાંશી, તારી ફિલોસોફી તારી પાસે રાખ. હું તો મોજ શોખનો માનવ છું અને ખાઈ પીને જલસા કરવામાં માનું છું. હે, વાય નોટ એન્જોય ઓલ ધ ફેસિલિટીઝ ધેટ આઈ હેવ? વંશ, આ બધું તો તને પૂર્વભવના પુણ્યના ઉદયે મળ્યું છે. આ ભવે બધું પુણ્ય વપરાઈ જશે. પછી શું? આવતા ભવ માટે કોઈ તૈયારી નહીં કરવાની? દેવાંશી, હું તો વર્તમાનમાં માનનારો છું. પાપ પુણ્યની ભાષા મને સમજાતી નથી. આજે મળ્યું છે તો વાપરો. હુ હેઝ સીન ટુમોરો? ઓકે, દેવાંશીનું જે મન હોય તે દેવાંશી કરે અને તારે જે મન હોય તે તું કરજે. હા, હું તો કરલો દુનિયા મુઠ્ઠી મેં માનવા વાળો છું અને અંબાણી તો મારા આદર્શ છે. અંબાણી જેવો બની જાય ત્યારે અમને ભૂલી ન જતો, સમજો. આટલા વર્ષોની દોસ્તીને યાદ જરૂર રાખજે. અમારા બધાનું તો ડિસાઈડ થઈ ગયું અને દેવાંશીને ગુરુ શરણમાં રહેવાના ભાવ છે. તો પાયલ, તારે શું કરવાનું છે? હું તો મારા પેરેન્ટ્સની ઓનલી ચાઇલ્ડ છું, માટે તેમનું ધ્યાન રાખીશ, તેમની સેવા કરીશ. પણ યાર, આજે આપણે બધા છૂટા પડી જઈશું. પણ આપણે ક્યારેક મળતા રહીશું. વચમાં મળવાનું થાય તો સારું જ છે, નહીં તો અહીંયા જ બરાબર 5 વર્ષ પછી અહીં મુંબઈમાં જ આપણે બધા જરૂર મળીશું અને કોણા સ્વપ્ન સાકાર થયા તે પણ જાણીશું. આવું જોઈએ. કેટલા દોસ્તો આવ્યા છે અને કોના સ્વપ્ન સાકાર થયા છે. બરિસ્તાના એ ટેબલ ઉપર મિત્રો બેઠા છે, પણ 5ના બદલે 4 જ છે. હાય ફ્રેન્ડ્સ, આપણે તો 5 હતા, આજે કેમ 4? હે, વેર ઇઝ દેવાંશી? મેં એને ફોન કરવાની ટ્રાય કરી હતી પણ શું પ્રિયલ, ઇઝ યુ ઓલ રાઈટ? આઈ હોપ સો યાર. પાયલ, તારું તો ખાસ કોઈ સ્વપ્ન પણ ન હતું, ઓનલી પેરેન્ટ્સની સેવા અને ગવર્મેન્ટ જોબ. તો પછી તું કેમ દુઃખી છે? વંશ, લવમાં હાર્ટબ્રેક, મેરેજમાં ડિવોર્સ અને સ્યુસાઇડના સમાચાર સાંભળી મને એમ હતું કે માતા પિતાની ગોદ સૌથી વધુ સિક્યોર સ્થાન છે. પણ મને એક સત્ય સમજાઈ ગયું છે કે આ દુનિયામાં કોઈનું નથી. પણ શું પાયલ, મમ્મી પપ્પા ઠીક તો છે ને? 4 વર્ષ પહેલાં પપ્પાની હાર્ટ એટેકથી ડેથ થઈ ગઈ અને મમ્મી તો એની દુનિયામાં મસ્ત છે અને ખૂબ જ ખુશ છે. પપ્પાના મૃત્યુ બાદ મમ્મીએ એના વિધુર બોસ સાથે લગ્ન કરી લીધા અને એના આલિશાન બંગલામાં રહેવા ચાલી ગઈ. તે દિવસથી મને પ્રેમ અને લાગણી જેવા શબ્દોથી સખ્ત નફરત થઈ ગઈ છે. બસ હું એકલી છું, એકલી દિવસો પસાર કરી રહી છું. આઈ એમ સોરી પાયલ. ઇટ્સ ઓકે. પ્રિયલ, તારું સ્વપ્ન તો સાકાર થઈ ગયું ને?
Last week, when I saw your picture in the newspaper, I was happy for you that you have achieved your goal. હા ફ્રેન્ડ્સ, મેં ગમે તેમ કરીને મારું સ્વપ્ન સાકાર તો કર્યું, પણ જે ખુશી, જે આનંદ જોઈએ એ ક્યાંય ન મળ્યો. આજે મારી પાસે બધું જ છે જેની મેં ઈચ્છા કરી હતી. હેન્ડસમ હસબન્ડ, ઇમ્પોર્ટેડ કાર, વિશાળ બંગલો, અમદાવાદ જેવા શહેરમાં પ્રસિદ્ધિ અને 2 બાળકો. તો પછી આમાં દુઃખને માટે જગ્યા જ ક્યાં છે? અરે યાર, મારી લાઈફ તો એક રોબોટ બની ગઈ છે. બધું જ છે છતાંય કાંઈ નથી. મારી લાઈફ તો છે પણ ફિલિંગ્સ જ નથી. મિત્રો ઘણા છે પણ આપણી જેવી દોસ્તી નથી કે હું હૃદય ખાલી કરી શકું. પતિ તો છે પણ પ્રેમ નથી. બસ એક જરૂરિયાત જ છે. આઈ એમ લિવિંગ એ મકેનિકલ લાઈફ. I am amongst everyone. I have all luxuries but still feel lonely. મેં કરેલી ભૂલનો પસ્તાવો કરતી વખતે મને ઘણી વખત દેવાંશી યાદ આવી જતી. ઓહ, કેમ? તે વળી કઈ ભૂલ કરી? એ જ પ્રિયલ કહેતી હતી ને કે મિત્રો ક્યારે પતિ પત્ની બની જશે ખબર જ નહીં પડે. બસ એવું જ થયું. હું અને સુમિત પતિ પત્ની બની ગયા. તમે પ્રેમ પણ પરણવા માટે જ કરતા હતા ને? એ વાત સાચી. મને તો એમ હતું અત્યારે સુમિત મને આટલો લવ કરે છે તો અમારું જીવન કેટલું પ્રેમ ભર્યું થશે. પણ ખરેખર એ મારો ભ્રમ હતો. પુરુષ માત્ર પતંગિયાનો પાત્ર. એ ક્યારેય એક ફૂલનો બનીને રહે જ નહીં. રિયલી સંસારની માયાજાળ કેવી છે? આજ સુધી સાંભળતો હતો કે સંસાર અસાર છે. પૂજ્ય ગુરુદેવના દર્શન કરવા જતા ત્યારે ઘણીવાર સંકેત કરતા કે વંશ ઘણી માછલીઓ ઝાડ બિછાવશે પણ તું એની ઝાડમાં ફસાતો નહીં. હંમેશા કહેતા ઝાડમાં ફસાવા કરતાં મનના માલિક બનીને રહેવું સારું. પણ ત્યારે પૈસા અને પ્રસિદ્ધિના કારણે અહમનું આવરણ હતું. એટલે એમ લાગતું હતું કે સંતો તો ઉપદેશ આપ્યા કરે, બધું માનીએ તો મજા ક્યારે કરીએ. અને એક બ્યુટીફુલ એટ્રેક્ટિવ માછલીની ઝાડમાં ફસાઈ ગયો. એના મોહમાં અંધ બની ગયો અને એ મને અપંગ બનાવી મારું બધું જ પોતાના નામે કરી પિયર ચાલી ગઈ. અંબાણી બનવાના ખ્વાબ જોનારો તમારો દોસ્ત આજે આધાર વિનાનો બની ગયો. અને તારા મમ્મી પપ્પા? પપ્પા તો 3 વર્ષ પહેલાં જ એક્સિડન્ટમાં ઓફ થઈ ગયા અને મમ્મી એકના એક દીકરાને આટલો બધો દુઃખી અને પપેટ બનીને જીવતો જોઈ ન શકી. અને એક દિવસ રાત્રે સૂતી પણ સવારે ન ઉઠી. મને એક નિરાંત થઈ. એ આ નારકાગારમાંથી મુક્ત થઈ ગઈ. આજે એ જ્યાં પણ જન્મી હશે ખુશ તો હશે, હસતી તો હશે. ઓહ નો! ખરેખર કોલેજ કાળમાં આપણે જે સુખ માનતા હતા અને એ સુખ શોધવા નીકળ્યા હતા પણ એ તો ઇલ્યુશન હતું. પાણીના પરપોટાની જેમ સ્પર્શ થાય ત્યાં તો ફૂટી ગયું. પ્રિયલ, સુખ આટલું ટેમ્પરરી હશે એવી તો કલ્પના જ ન હતી. મને તો એમ હતું મારા પપ્પા પાસે જે છે એ તો અમારી 7 પેઢી સુધી ચાલે તો પણ ખૂટે નહીં એટલું છે. પણ એ તો 7 વર્ષમાં જ સફાચટ થઈ ગયું. લોકો કહે છે લક્ષ્મી ચંચળ હોય છે પણ આટલી બધી ચંચળ? હા વંશ, એ ક્યારે રાજાને રંક અને રંકને રાજા બનાવી દે ખબર જ ના પડે. હે ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો ને દેવાંશીને મળવા જઈએ. જોઈએ સુખના સાધનો વિના એના શું હાલ છે. આપણે તો સગવડતાઓ વચ્ચે પણ દુઃખી છીએ તો એ શું કરતી હશે? મને પણ એને મળવાનું મન છે અને ગુરુદેવના દર્શનના ભાવ છે. શ્રુતિ, તને તો ખબર હશે ને કે દેવાંશી ક્યાં છે? ના, સુમિત સાથેના લગ્ન પછી તો મારું બધું છૂટી ગયું. પહેલાં તો અરહમમાં જતી હતી તો ગુરુદેવના સમાચાર મળતા અને એમના મિશનમાં સાથે જોડાયેલી રહેવાના કારણે એમની સાથે પણ કનેક્ટેડ રહેતી હતી.
હવે તો સાવ ડિસ્કનેક્ટ જ થઈ ગઈ છું. ક્યારેક તો વિચાર પણ આવે છે સુમિતની નજીક જવા, ગુરુદેવથી દૂર થતી ગઈ અને હવે એ જ સુમિત મારાથી દૂર થઈ ગયો, સંસારનું સ્વરૂપ બતાવતો ગયો. કાશ હું ગુરુદેવ સાથે કનેક્ટેડ રહી હોત તો કદાચ મને યોગ્ય સમય, યોગ્ય માર્ગદર્શન પણ મળત અને હું આ ચક્કરમાંથી બચી પણ શકત અને વધારે સુખી હોત. મને તો એમ જ હતું પ્રેમ લગ્નવાળા 50 વર્ષ પછી પણ એ જ યુવાનીની મજા માણતા હોય છે અને અહીં તો મજાને બદલે સજા જ ભોગવવી પડે છે. નથી ઘરની કે નથી ઘાટની. ગુરુદેવ સાચું કહેતા હતા કે લાગણીની બોટલ ઉપર એક્સપાયરી ડેટ લખેલી જ હોય છે. ક્યારેક તો થાય છે દેવાંશીનું ડિસિઝન જ સાચું હશે. કદાચ અત્યારે આપણા બધા કરતાં વધારે ખુશી અને આનંદ અનુભવતી હશે. કલ્પનાઓ કરતાં ચાલો આપણે એને વાસ્તવિકમાં જ જોઈ આવીએ. આવું જોઈએ દેવાંશી કેમ છે. એ તો સાચા સુખની શોધમાં એક લક્ષ્ય સાથે શ્રમણી બનવા તૈયાર થઈ હતી. શું એનું સ્વપ્ન સાકાર થયું? એક પાવન અને પોઝિટિવ વાતાવરણ વચ્ચે ઘણા બધા શ્રમણીઓ કંઈક ને કંઈક પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છે. કોઈ સ્વાધ્યાય તો કોઈ મેડિટેશન, કોઈ કોઈને ભણાવે છે તો કોઈ પુસ્તકોને પૂંજણીથી સાફ કરી ગોઠવી રહ્યા છે તો કોઈ જૈનોલોજીના પેપર્સ લખી રહ્યા છે. દેવાંશી આંખો બંધ કરી ગુરુ ભક્તિ સ્તવન ગાઈ રહી છે. અરે આજે તમે બધા અહીંયા? ચાલો સરસ. મારા બહાને તમને પણ ગુરુદેવના દર્શન થઈ જશે એનો મને આનંદ છે. હું તો ભૂલી જ ગઈ આજે 1 જાન 2017 છે અને આપણને મળવાનું છે. હા ભાઈ હા, ગુરુદેવના સ્મરણમાં તે તો સંસારને વિસ્મરણ કરી દીધો છે. ખરેખર 5 વર્ષ ક્યાં પસાર થઈ ગયા ખબર જ ન પડી. સમય ક્યાં પસાર થઈ ગયો તેની તને ખબર ના પડી અને અહીં અમારો સમય કેમ પસાર કરવો તે સમજાતું નથી. શું કહ્યું? કાંઈ નહીં, એમ જ કોલેજના દિવસોની મસ્તી યાદ આવી ગઈ. આવો, હું મારા સાધક પરિવારની ઓળખાણ કરાવું. દેવાંશી, તું તો ખૂબ જ ખુશ લાગે છે. તારી આટલી પ્રસન્નતાનું કારણ શું છે? મારા પૂજનીય ગુરુદેવનો ડિવાઇન પ્રેમ અને પડે પડે પુણ્યનો સ્ટોક જમા કરીએ એવું સુંદર માર્ગદર્શન. ક્ષણે ક્ષણે અમને આપે છે પાપથી બચવાના માસ્ટર પોઈન્ટ્સ અને કર્મોને ખપાવવાની ટ્રિક્સ. સાથે અમને મળે છે એમનું પાવન સાનિધ્ય અને પોઝિટિવ વાઇબ્રેશન્સ. કેન યુ એક્સપ્લેન ધીસ અ લિટલ મોર? This is art of living, art of walking, talking, sleeping, eating. દરેક એક્ટિવિટીમાં અમે નાનામાં નાના જીવની કેર કરીએ છીએ એન્ડ કર્મની નિર્જરા કરવાના માસ્ટર પોઈન્ટ્સ આપ્યા છે. Our life is complete with the light of knowledge, music of meditation, fragrance of love and care, and the grace of our divine friend, caring mother, disciplinarian father, our પૂજ્ય ગુરુદેવ એક બ્યુટિફુલ પીસફુલ ઇલ્યુમિનેટેડ વર્લ્ડમાં જીવી રહ્યા છે. આવો, હું તમને બધાની ઓળખાણ કરાવું. આ ધ્વનિ દીદી, આ ચાર્મી દીદી, આ પ્રાચી દીદી, આ દિશા દીદી, આ અવની દીદી, આ નિધિ દીદી, આ કાંચી દીદી, આ અખિલભાઈ, આ મિતુલભાઈ એન્ડ આ આયુષભાઈ. તમે આટલા બધા એકસાથે રહો છો તો તમારી વચ્ચે રાગ દ્વેષ કે જેલસી ન થાય? અમને ગુરુદેવે સામાયિકના પાઠ પહેલાં સંભાવમાં રહેતા શીખવાડ્યું છે અને નમો અરિયંતાણમની પહેલાં નમો એટલે કે નમતા ઝૂકતા શીખવાડ્યું છે. તમને ક્યારે પિક્ચર કે પાર્ટીનું મન ન થાય? દેવાંશી, તું તો ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો મૂવી જોવાવાળી હતી, હવે શું કરે છે? હા, અમે પણ દેવાંશી દીદી જેવા જ હતા, પણ અહીંયા પૂજ્ય ગુરુદેવે ટેમ્પરરી અને પરમનન્ટનો ડિફરન્સ સમજાવ્યો અને સ્વ એટલે કે સ્વયંનો આત્મા, એ આત્મા વિશે
આત્માના ગુણો વિશે સમજાવ્યું અને પછી મેડિટેશન દ્વારા રિયલાઇઝ કરાવ્યું. ત્યારથી અમને મૂવીઝ કરતાં મેડિટેશનમાં વધારે આનંદ આવે છે. હા દીદી, બહારથી સુખ મેળવવાનું પરિણામ તો હું ભોગવી જ રહ્યો છું. આજે તમને બધાને આટલા પ્રસન્ન, આટલા નિશ્ચિંત, આટલા હળવા જોઈને થાય છે કે દેવાંશીએ કહ્યું હતું, સાચો માર્ગ સુખનો આ જ છે. તે સત્ય સાબિત થયું છે. એક વાત પૂછું? તમે પણ અમારી જ ઉંમરના છો, ગ્રેજ્યુએટ છો અને આજના જમાનાના છો, તો પછી તમારામાં આટલો વિનય, નમ્રતા, વિવેક કેમ છે? અને અમે આવા શોર્ટ ટેમ્પર્ડ અને રૂડ કેમ છીએ? જેના શરણે જઈએ તેના જેવા થઈએ. વેલ્યુઝ આર કોટ, દે આર નેવર ટોટ. પૂજ્ય ગુરુદેવ ઇઝ આર લિવિંગ આઇડિયલ. એમના સાનિધ્યમાં વિનય શીખવો કે કરવો નથી પડતો, સહજતાથી જ આવી જાય છે. પરમાત્માનો વેશ પહેર્યો છે એટલે પરમાત્મા જેવા ગુણો અમારામાં નેચરલી આવી જાય છે. આપ સૌનો આભાર. તમે અમને સરસ સમજ આપી. પૂજ્ય ગુરુદેવને મળીને અમે અમને એટલે કે સ્વને મળતા થઈ ગયા. ગુરુ એ જ હોય છે જે પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચરને જાણે છે, આપણી ઇનર ક્વોલિટીઝ અને પોટેન્શિયલને ખીલવે છે. અમને ખબર પણ ન પડે એ રીતે અમારી નેગેટિવ ક્વોલિટીઝ, અમારી વૃત્તિઓ બહુ ઇઝીલી પોઝિટિવિટી તરફ ડાયવર્ટ થવા લાગે છે. અમે તો સાચી સમજ આપી, પણ ગુરુદેવ જ્યારે તમને તમારી સાચી ઓળખ કરાવશે ત્યારે તમારી ખુશી કંઈ અલગ જ હશે. એટલે અમારા માટે તો ગુરુદેવનું સાનિધ્ય એ જ મોક્ષ છે. આ 5મા આરામાં શું આપ સૌ માટે મોક્ષની અનુભૂતિ પોસિબલ છે? ગુરુદેવ, મને માફ કરો. પ્લીઝ ગુરુદેવ, મને માફ કરી દો. તમે મને ઘણા સંકેત આપ્યા, ઘણી રીતે સમજાવ્યો, પણ અંતે હું માછલીની જાળમાં ફસાઈ જ ગયો અને એનું પરિણામ ભોગવી રહ્યો છું. ગુરુદેવ, સંસારના મોહમાં આપથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો. સંસારમાંથી સુખ મેળવવા આપથી દૂર થઈ ગયો, પણ મને દુઃખ સિવાય કાંઈ જ ન મળ્યું. ગુરુદેવ, ફરી મને આપનાથી કનેક્ટ થવું છે. ગુરુદેવ, મારો સ્વીકાર કરો, મારો સ્વીકાર કરો. શ્રુતિની આંખોમાંથી પણ આશ્રુની ધાર વહી રહે છે. પશ્ચાતાપની પાવન ગંગા વહી રહે છે અને મૌન ભાવે એ પણ પોતાની ભૂલોને ઇકરાર કરી રહી છે. બે હાથ જોડી ગુરુદેવને વિનવી રહી છે, ગુરુદેવ, હું પણ ઘણી ભટકી અને ઘણું ભોગવ્યું છે. હવે મને માફ કરી દો. ગુરુદેવ, હવે મને માફ કરી દો. શ્રુતિ અને વંશ સાધકોની સાથે આવી જાય છે. 5 years later, શ્રુતિ અને વંશ શ્રમણ અને શ્રમણીના રૂપમાં પ્રસન્ન છે. એમના ચહેરામાં આત્મિક આનંદ છે. પાયલ ડિપ્રેશનમાં આવી ગઈ છે. ઊંઘની ગોળી ખાવા છતાં ઊંઘ નથી, ચેન નથી. પ્રિયલ એના સંસારમાં રોબોટ સમાન છે. યંત્ર માનવની જેમ રૂટીન વર્ક કરી રહી છે. તમારે શું બનવું છે? સુખનો ભ્રમ કરવો છે યા સાચા સુખનો અનુભવ? ઘણા એવા જ, એવા કેટલાય જ જેને મેં સંકેત આપતા હોઈએ, જેને મેં કહેતા હોઈએ, જેમને મેં સત્યનો રાહ બતાવતા હોઈએ, જેમને મેં તું રોંગ વે પર જોયું કહેતા પણ હોઈએ. આજ ન સમજાય, કાલ સમજાય, હમણાં ના સમજાય, 5 વર્ષે સમજાય. પણ એક વાત યાદ રાખજો, જેનો અમારી સાથેનો મોક્ષ નક્કી હોય ને એને જ અમે કહેતા હોઈએ. બાકીના અમે ક્યારેય પ્રેરણા ન કરતા હોઈએ.
અમારી સાથે જવાનું જેનું નક્કી હોય ને એને જ અમે કહેતા હોઈએ. અમારું તો કામ છે 2 આઈઝ વાળા જે ન સમજી શકે એને સમજાવવું. અમારું કામ છે 2 આઈઝ વાળા જે ન સમજી શકે એને ગોડ ગિફ્ટ મળેલી 3rd આઈથી સમજાવવું. આજ કદાચ સમજે, કદાચ ન પણ સમજે, કાલ સમજે, અને કાલ નહીં સમજે તો ક્યારેક અવશ્ય સમજશે. અમે તમને સૌને એ જ આશીર્વાદ આપીએ છીએ. તમારી લાઈફ પણ આ દીપકની જેમ પ્રકાશિત થાય, ફટાકડાની જેમ થોડીક વાર માટે ફૂટે અને પછી ફુરચા ઉડી જાય એવી નહીં બનાવતા. તમારી લાઈફ પણ એક એવા દીપક જેવી હોય જેનો પ્રકાશ સ્વયંને પણ મળે અને સર્વત્ર ફેલાય. બસ 2013નું આ વર્ષ ઉવસગહરમના જાપ સાથે આપણે શરૂ કરીએ છીએ. હે પરમાત્મન, અમારું આવતું વર્ષ સુખમય, શાંતિમય, સમાધિમય, પ્રસન્નતામય, નિર્વિઘ્ને પરિપૂર્ણ થાય. સૌના હૃદયમાં ભક્તિ પ્રગટો, શ્રદ્ધા પ્રગટો, ભાવ પ્રગટો. હે પરમાત્મન, સર્વ પર દેવીય કૃપા વરસાવો, દેવીય કૃપા વરસાવો, દેવીય કૃપા વરસાવો. અમારા સર્વના હૃદયમાં સર્વ પ્રત્યે પ્રેમ, ભાવ, ભક્તિ, શ્રદ્ધા પ્રગટો. હે પરમાત્મન, અમારા અંતરમાં ધર્મ ભાવના, ધર્મ ભક્તિ, ધર્મ શ્રદ્ધા, માનવતા, સેવા, કરુણા અને અનુકંપાના ભાવ પ્રગટ થાવ. હે પરમાત્મન, ગત વર્ષે મારાથી કોઈ પણ આત્માને દિલ દુભાણું હોય, ઠેસ પહોંચી હોય, વેદના થઈ હોય, ભાવપૂર્વક
ક્ષમા માગું છું. હે પરમાત્મન, ભક્તિ ભરેલા પૂર્ણ હૃદય વડે અમે આપની સ્તવના કરીએ છીએ. હે પરમાત્મન, અમ પર દિવ્ય કૃપા વરસાવો, દિવ્ય કૃપા વરસાવો. સર્વથા સૌ સુખી થાઓ, સમતા સહુ સમાચરો, સર્વત્ર દિવ્યતા વ્યાપો, સર્વત્ર શાંતિ હજો. ઓમ શાંતિ. ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વયા કરે. ભાવનું પવિત્ર ઝરણું મુજ હૈયામાં વયા કરે. શુભ થાઓ આ સકલ વિષ્ણુ એવી ભાવના નિત્ય રહે. શુભ થાઓ આ સકલ વિષ્ણુ એવી ભાવના નિત્ય રહે. ગુણથી ભરેલા ગુણીજન દેખી હૈયું મારું નૃત્ય કરે. હૈયું મારું નૃત્ય કરે. એ સંતોના ચરણ કમલમાં મુજ જીવનનું અર્ઘ્ય રહે. મુજ જીવનનું અર્ઘ્ય રહે. મને પ્યારું લાગે ગુરુ તારું નામ. ઓ તન મન ધન ગુરુના ચરણોમાં, ચરણોમાં તન મન ધન ગુરુના ચરણોમાં. છોડી મૂકી દીધા, છોડી મૂકી દીધા સઘળા કામ. તન મન ધન પ્રભુના ચરણોમાં, ચરણોમાં તન મન ધન ગુરુના ચરણોમાં. ઓ મન મંદિરિયે ગુરુ તારી છાયા, ચરણોમાં તારા માંગુ એક માયા. ઓ મન મંદિરિયે ગુરુ તારી છાયા, ચરણોમાં તારા માંગુ એક માયા. માંગુ એક હવે, માંગુ એક હવે હૈયા કેરી હા. પ્રભુના ચરણોમાં, ચરણોમાં તન મન ધન ગુરુના ચરણોમાં. ઓ ભવસાગરમાં ભટકી ભટકી આવ્યો ગુરુજી, સુણજો વિનંતી. ઓ ભવસાગરમાં ભટકી ભટકી આવ્યો ગુરુજી, સુણજો વિનંતી. મારી નૈયાના, મારી નૈયાના ખેવન હાથ સાથે તન મન ધન ગુરુના, જોરથી ગુરુના ચરણોમાં.
મારી ભક્તિ તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારી ભક્તિ તમારી કરવી છે. गुरु है श्रद्धा, गुरु ही भक्ति, गुरु जीवन आधार. गुरु है श्रद्धा, गुरु ही भक्ति, गुरु जीवन आधार. सब कुछ कर दो गुरु को समर्पण, हो जाए भव पार. सब कुछ कर दो गुरु को समर्पण, हो जाए भव पार. गुरु है श्रद्धा, गुरु ही भक्ति, गुरु जीवन आधार. गुरु है श्रद्धा, गुरु ही भक्ति, गुरु जीवन आधार. सब कुछ कर दो गुरु को समर्पण, हो जाए भव पार. सब कुछ कर दो गुरु को समर्पण, हो जाए भव पार. गुरु है श्रद्धा, गुरु ही भक्ति, गुरु जीवन आधार. गुरु है श्रद्धा, गुरु ही भक्ति, गुरु जीवन आधार. सब कुछ कर दो गुरु को समर्पण, हो जाए भव पार. सब कुछ कर दो गुरु को समर्पण, हो जाए भव पार. गुरु है श्रद्धा, गुरु ही भक्ति, गुरु जीवन आधार. गुरु है श्रद्धा, गुरु ही भक्ति, गुरु जीवन आधार. सब कुछ कर दो गुरु को समर्पण, हो जाए भव पार. सब कुछ कर दो गुरु को समर्पण, हो जाए भव पार.